Good morning, everyone. A warm welcome to our respected chief guest, guest of honor, chairman, correspondent, parents, teachers, and our dear children. We are delighted to celebrate the 4th annual day and graduation day of Eurocon Mom and Kids Play School. First, we start our program with Tamil Thai Vazhathu. So, I request everyone to kindly raise up for the Tamil Thai Vazhathu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. I invite Mrs. Saranya to deliver the welcome address. Thank you, ma'am. Good morning to everyone present here. It's my great pleasure to welcome you all to the 4th annual day and graduation day celebrations of our school. First, I could like to warmly welcome our chief guest, Rotarian Nila Arumugam. We are requested to honor by our presence today. I also extend a warm welcome to our chief guest of honor, Rotarian P. Mariyappan. Thank you for joining us and encouraging our young children. My respectful welcome to our chairman, Mr. Needi Guruswamy, and correspondent Mr. Anandi Needi Guruswamy for their concerned guidance and support to our institution. I also warmly welcome all to presented respected parents, teachers, and our little stars who make this celebration so special. Today we celebrate the achievement of our children and proud graduations of our little learner. Let us encourage and their wonderful performance. Thank you for all and have a wonderful celebration. Thank you, ma'am. Now it's time for lighting Kuthuvilakku. Light symbolizes knowledge and positivity. I request our chief guest and our guest of honor and our dignitaries and our senior KG parents kindly light up the Kuthuvilakku. Thank you, everyone. Now I invite Mrs. Madina Banu to introduce our chief guest. Good morning, everyone. Our chief guest today is a successful entrepreneur and social activist who leads organizations like Nila Soap Factory, Nila Beauty Care, Nila Experts, and Ramya Offset Princess in Sivagasi and Coimbatore.
Through his vision and hard work, he has created employment opportunities and supported many families. He is also a dedicated life skill trainer who has conducted more than 650 training programs for students and public that actively supports the youth development and social awareness program. A visionary leader and inspiring personality, ladies and gentlemen, it's my honor to introduce our chief guest, Rotarian Nila Aramugham. Let's welcome him with a big round of applause. Thank you, ma'am. Now I invite Mrs. Kanaga to introduce our guest of honor. Happy morning to everyone. He is born in Manakkare village, Thoothukudi district and brought up in Mumbai. In 2014, he started Nellai LED signboard and Nellai advertisement companies and has been successfully running them. He joined JCI and Palayamkottai Rotary Club and has been actively involved in many social service activities. We are happy to introduce President of Palayamkottai Rotary Club for the year 2025 to 26, Rotarian LED Mariyappan. Thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Mrs. Anandi, ma'am, to present the annual report. Thank you, ma'am. Happy morning, everyone present here. I, Anandi Nidhi Gurusamy, in the capacity of correspondent Irocon Mormon Kids, is here to present the annual report of Irocon Mormon Kids, Kodishwara Nagar for the academic year 2025 to 2026. In the fourth annual and graduation day being conducted in GV Arangam, Tachanallu. The kindergarten section of Irocon Mormon Kids has a joyful and productive academic year 2025 to 2026. Our focus has been on the holistic development of children through play-based learning, activity-based curriculum, and safe, nurturing environment. Our dedicated and caring teachers use innovative teaching methods to make learning fun and meaningful. We also conducted regular training for teachers to enhance classroom engagement. We follow an integrated curriculum that includes language development, number concepts, environmental awareness, fine and gross motor skills, social and emotional development, phonics and pre-writing skills. Special focus was given to Montessori activities, storytelling sessions, rhymes and action songs, learning through play. Innovative programs like eye-hand coordination exercise, sensory play activities, abacus, practical life exercises. Coming to the celebrations and events, children actively participated in the Father's Day, Yoga Day, Colors Day, Alphabet Day, Emoji Day, Independence Day, Show and Tell, Krishna Jayanti, Grandparents Day, Onam celebration, Fruits Day, Diwali celebration, Children's Day celebration, Little Scientist Science Expo, Christmas celebration, Pongal celebration, Pongal contest for parents and Mismatch Day, etc. These celebrations help children to understand culture, confidence and stage exposure. Regular health checkups, safe and child-friendly classrooms, nutritious snacks, awareness were conducted. For parent partnership, we conducted parent-teachers meetings, orientation programs, parenting awareness sessions. Parent supports played a vital role in the success of Kodishwara Nagar Irocon Mormon Kids. Thank you so much, my dear parents. Field trip to CAPC at Tuticorin, the educational visit and fun day activities were organized to real life learning experience. Our little stars showed excellent improvements in the areas of communication skills, confidence, creativity and social interaction are the main achievements of the fourth academic year of Irocon Mormon Kids Kodishwara Nagar. Therefore, we thank the management, teachers, kids, parents, sponsors like Rotary Club of Palayamkottai, Tamil Nadu Play Schools Association and other well-wishers for their
continuous support. We are proud of our young learners and look forward to another filled with joy, learning, growth and blessings with the Almighty. Thank you so much. Please be joyful, be cheerful, try to cheer all the kids whenever they come to the stage. Keep on clapping, let the sound of the clap reaches the road and let the people outside let us turn towards the JV Arangam and look what is happening inside. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I request Nidhiguru Swami sir to share opening remarks. ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் கோடீஸ்வரன் நகர் 4வது ஆண்டு விழா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஒவ்வொரு வருஷமும் நிறைய புதுமைகள், நிறைய கற்றல்கள், குழந்தைகளை ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு படியாக மேல் நோக்கி எடுத்துச் செல்வதற்கு இந்த 4 ஆண்டுகள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் மிக சிறப்பானது, மிக அதிகமானது. கடவுளுக்கு நன்றி. இந்த 4வது ஆண்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினர் என்னுடைய அருமை நண்பர், பல ஆண்டுகளாக அவரோடு பயணம் செய்த நல்ல அனுபவம். அவர் கூட நம்ம இருந்தா சின்னதாலாம் யோசிக்கவே தோணாது, பெருசா செய்யணும் அப்படிம்பார். பெரிய எண்ணங்களை விதைப்பதில் இவர் வல்லவர். பெரிய செயல்களை செய்யறது கூட ஈஸி, பெரிய செயல்கள் செய்வதற்கான எண்ணங்களை விதைப்பது எல்லோருக்கும் அந்த கலை வந்து விடாது. அப்படிப்பட்ட நல்ல எண்ணங்களை விதைத்துக் கொண்டே இருப்பவர். 2020 நம்முடைய என்ஜிஓ காலனி பள்ளி ஆண்டு விழாவிற்காக இவர் வரணும்னு சொல்லிட்டு பத்திரிக்கையில அழைப்புதல்ல பேர்லாம் போட்டுட்டு புதன்கிழமை அவருக்கு அழைப்புதல் அனுப்பிட்டோம். நாங்களும் அழைப்புதல் ரெடி பண்ணிட்டோம். வியாழக்கிழமை லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொள்ள முடியாம போனது 2020. 6 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் கோடீஸ்வர நகருடைய 4வது ஆண்டு விழாவில் அவர் கலந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, அவரை சந்திப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பு ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் கோடீஸ்வர நகர் கிளைக்கு அமைஞ்சிருக்கு. ரொட்டேரியன் நிலா ஆறுமுகம் அவர்களை இன்றைய கௌரவ விருந்தினர், நான் சார்ந்த ரோட்டரி சங்கத்தின் இன்றைய தலைவர், திருச்செந்தூர்ல கோயில்ல இருந்து பார்த்தா கடல் தெரியும். அந்த கடலுக்கு முன்னாடி கருணை கடலே கந்தா போற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய எல்இடி போர்டு இருக்கும். அந்த எல்இடி போர்டு வச்சவரு இன்றைய கௌரவ விருந்தினர், நான் சார்ந்த ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய தலைவர் எல்இடி மாரியப்பன் அவர்களே. என்னோடு துணை நின்று பள்ளியை அழகாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என் துணைவியார் ஆனந்தி நீதி குருசாமி அவர்களே. இந்த ஒவ்வொரு பள்ளியையும் ஆசிரியர்களையும் ஊக்கப்படுத்தி அழகாக நான் நினைப்பதை செயல்படுத்தி வரும் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் அனுலட்சுமி அவர்களே. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்து ஆசிரியர்களையும் ஒருங்கிணைத்து, நான் இல்லாட்டினாலும் அவங்க இருந்து பார்ப்பாங்க, ஒருங்கிணைப்பாளராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற பானு அவர்களே, கோடீஸ்வர நகரை கிளையை அழகாக நடத்துகின்ற சரண்யா அவர்களை, அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களை, பணியாளர்களை மற்றும் இந்த ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் 4வது ஆண்டு விழா, கோடீஸ்வர நகர் கிளையினுடைய 4வது ஆண்டு விழா ரொம்ப வித்தியாசமானது. ஏன்னா எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துறது நீங்கள் தான்.
ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா, நான் என் நண்பர்கள்ட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், காலை உணவு எங்களுக்கு எங்களுடைய பெற்றோர்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. மதிய உணவு எங்களுடைய பெற்றோர்கள் கொடுக்குறாங்க. ஏதோ டீ காஃபி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் பண்றாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். எனக்கு ஆச்சரியம் கூட பெரிய விஷயம் இல்லை. என்னுடைய பெற்றோர்கள் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும், ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கு. என்னுடைய நண்பர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். இப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் கிடைத்தது நீங்கள் செய்த பெரும் பாக்கியம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த ஆண்டு விழாவை அழகாக நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, எங்கள் குழந்தையின் உறவினர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல நான் மேடையில பேசுறது உண்டு. நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சிகள்ல இங்க ஏற்கனவே ஆண்டு விழா 3 ஆண்டு விழாவில் பார்த்தவங்க தெரியும் நான் என்னெல்லாம் பேசுவேன்றது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. குழந்தைகளை பத்தி தான் நம்ம பேசுவோம், பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசுவோம் நிறைய நேரங்கள்ல. ஆனா இன்னைக்கு அதற்கான வேலைகள்லாம் குறைவு. ஏன்னா கோடீஸ்வரன் நகர் பெற்றோர்கள் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வந்துதான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இருந்தாலும் என்னுடைய சில கடமைகள், கடந்த ஆண்டு நம்ம அறிவிச்சோம், இனிமே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தையினுடைய புகைப்படம் போட்டு தான் புத்தகம் தருவோம்னு சொல்லி அறிவிச்சோம். கண்டிப்பான முறையில் அதவே கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறமும் சில பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி மாடிஃபை பண்ணா நல்லா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் வேற விதமா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சில கருத்துக்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு. அதையும் மாடிஃபை பண்றது மாதிரி புத்தகத்துல குழந்தையின் பெயர், குழந்தையின் புகைப்படத்தோடு இன்னும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட புத்தகங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகள்ல கிடைக்கும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் சவால்கள் நிறைந்த ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னா, நாங்க கொடுக்கிற யூனிஃபார்ம் பெரிய சவால். ஒன்னு மெட்டீரியல் சரி இருக்காது, பிரிண்டிங் சரி இருக்காது, தையல் சரி இருக்காது. நாங்களும் என்னென்னவோ பண்ணிட்டோம். 10 ஆண்டுகளாக அதுக்கு இன்னும் ஒரு முடிவுக்கே வர முடியல. கடைசியா திருப்பூர்லையும் போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த ஆண்டு அதையெல்லாம் சரி பண்ணி வரக்கூடிய ஆண்டுகள்ல நிச்சயம் அதுவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். என்னுடைய நோக்கம் நம்முடைய குழந்தைகள் ரொம்ப ஜாலியா வரணும், ஹாப்பியா இருக்கணும், என்ஜாய் பண்ணணும். குழந்தைகளுக்கு கற்றல் இனிமையானதாக இருக்கணும், எளிமையானதாக இருக்கணும், அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுல ஆணித்தரமா நாங்க அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம். என்ஜிஓ காலனியில நாங்க ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறோம், ஒரு கான்செப்ட் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். கோடீஸ்வரனருக்கும் கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்றோம். அது என்ன அப்படின்னா ஐஇபிடின்னு சொல்லுவாங்க, இண்டிகோ ஏர்லி பிரெயின் ட்ரைனிங் சொல்லிட்டு 1 to 6 வயசுக்குள்ள அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கிறோமோ அந்த குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் அதுதான். அப்போ அங்க ஒரு வித்தியாசமான ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து அதுல இருந்து குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல கற்றலை கொடுத்து குழந்தைகளை நல்ல புரிதலை கொடுத்து அவருடைய ஞாபக சக்தி, தகவல் தொடர்பாற்றல், அவருடைய புத்தி கூர்மை, எதிர்கால சிந்தனை, நிறைய விஷயங்களை ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ், நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய அறிவு, முடிவெடுக்கக்கூடிய திறமை, அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையோடையும் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கக்கூடிய பக்குவம், இதை எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறது மாதிரி அந்த கோர்ஸை என்ஜிஓ காலனியில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம். இங்க நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் கோடீஸ்வரன் நகர்ல. அதற்கு சில என்விரான்மெண்ட் தேவைப்படுது. அதை நாங்க உருவாக்குறதுல எங்களுக்கு கொஞ்சம் சவால்கள் இருக்கு. வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல அதையும் நாங்க அந்த சூழலையும் நாங்க உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். வரக்கூடிய இந்த சம்மர் ஹாலிடேல உங்களுடைய குழந்தைய என்ஜிஓ காலனிக்கு அந்த ஐஇபிடி ட்ரைனிங்காக வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கூட்டிட்டு வந்து விடுங்க. அது மிகுந்த பயனுள்ளதா இருக்கும். இது என்னுடைய வேண்டுகோள் தான். அடுத்து, குழந்தைகளை நம்ம எல்லாருமே கண்ணும் கருத்தமா படிக்கிறோம், பார்க்கிறோம், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் கவனிக்கிறோம். அப்படி இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, குழந்தைங்க அவனுக்குள்ள விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை தள்ளி விடுவாங்க, ஒரு குழந்தை அரவணைச்சுக்குவாங்க, ஒரு குழந்தை அழகா கை கொடுப்பாங்க, ஒரு குழந்தை கொஞ்சுவாங்க, இப்படி கன்னத்தை பிடிச்சு கொஞ்சுவாங்க. எல்லாமே பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துல. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன மனநிலையில இருப்பாங்கன்னு நமக்கே தெரியாது. எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்க வேண்டிய விஷயத்துல இருக்கிறோம். ஏன் பிளே ஸ்கூலுக்கு வர்றாங்க? விளையாடணும், குழந்தைகள் மற்றவர்களோடு உறவாடணும், அதாவது சோசியல் ஸ்கில்ஸ்,
மற்றவங்களோடு பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பள்ளியில ஏற்படுத்தணும். அது நல்ல முறையில் ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தணும். அப்ப அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு நம்ம பண்ணுவோம். குழந்தைங்க வந்த உடனே அவங்க அறிமுகமாகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஆனால் பெற்றோர்கள் நமக்கு கொஞ்சம் அவசரம். விட்டுட்டு போன மறுநாள் குழந்தை அழாம இருந்தானா, குழந்தை ஏதாவது பாடுனானா, குழந்தை ரைம்ஸ்லாம் சொல்றானா, குழந்தை கதை பேசுறானா, எல்லாத்துக்கும் குழந்தை அழகா எழுதுறானா, குழந்தை வாசிக்கிறானா, எல்லாத்துக்கும் அவசரம். யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம அந்த நிலைமையில இருந்தோமா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா 1000 கேள்விகள் இருக்கு. நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஒரே நாள்ல செஞ்சு முடிக்கிறது இல்ல. ஆனா குழந்தைகள்கிட்ட அவ்வளவு விஷயத்தை நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு குழந்தை ஒரு சென்டர்ல வந்து குழந்தை வருவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா திடீர்னு தள்ளி விட்டுருவாங்க. டேய் என்னது அப்படின்னு அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு 3 நாட்கள் வேணும். ஒவ்வொரு குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் 3 நாட்கள். அந்த 3 நாட்கள் கூட நமக்கு நேரம் தர்றது இல்ல பெற்றோர்கள். அப்படிங்கிறது இன்றைய பெற்றோர்கள் அதுக்கான நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும்ங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தள்ளி விடுவாங்க, அடிச்சிருவாங்க, பிடிச்சிருவாங்க, கடிச்சிருவாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் வேணும்ல. பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம், விளையாண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு குழந்தை திடீர்னு இன்னொரு குழந்தைய கடிச்சு வச்சுட்டாங்க. ஒரு செகண்ட் தான், எல்லாமே சின்ன சின்னது தான், கடிச்சு வச்சுட்டாங்க. குழந்தை கடிபட்ட குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கிட்ட சொன்னோம், கடிச்சு வச்சுட்டாங்க, குழந்தைகளுக்குள்ள அதெல்லாம் சகஜம் தான் சார், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கடிபட்ட குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அமைதியா போயிட்டாங்க. இந்த கடிச்ச குழந்தையுடைய பெற்றோர் இருக்காங்கல்ல, அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, எங்க டீச்சர் சொல்றாங்க, சார் உங்க பேபி வந்து இன்னொரு பேபியை கடிச்சிட்டாங்க. வந்து 2வது நாள் குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்குள்ள வந்து 2வது நாள் கடிச்சு வச்சுட்டாங்க. கடிச்சு வச்ச குழந்தையுடைய அப்பா சொல்றாங்க, அது எப்படி நீங்க என்கிட்ட இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் நீங்க தான் பார்க்கணும், இதை சரி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு உங்க பொறுப்பு, அதுக்கு தான் வந்து பிளே ஸ்கூல்ல விடுறோம். அவ்வளவு சவுண்டு. அப்ப நானும் இருக்கேன் அந்த இடத்துல, நான் சொல்றேன், சார் குழந்தை நல்லது செய்தாலும், குழந்தை தவறான பாதையில் இருந்தாலும், சரியான பாதையில் இருந்தாலும் பாராட்டுவதும் அல்லது சரி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பும் எனக்கும் இருக்கிறது, உங்களுக்கு இருக்கிறது. நிறையோ குறையோ நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து செய்யணும் இல்லையா? அதனால அதை உங்களுக்கு ஒரு தகவலுக்காகத்தான் நாங்க சொல்றோம். உங்க குழந்தை கடிக்கிற ஹாபிட்ல இருக்காங்க, அதை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாச்சு. பெற்றோர்களே, அவ்வளவு சொல்லியும் கூட கடித்த குழந்தையினுடைய அப்பா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, மறுநாள் இருந்து பள்ளிக்கு அனுப்பவில்லை. பெற்றோருடைய மனநிலை எனக்கு ஆச்சரியத்தை தருது. அப்ப என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க? குழந்தை கடிச்சாலும் கண்டுக்க கூடாது, அடிச்சாலும் கண்டுக்க கூடாது, பேசினாலும் நாங்க தான் சமாளிக்கணும். உங்களுக்கு அந்த தகவலை தெரிவிக்க கூடாதா? அப்போ ஒரு தகவலை தயவு செய்து நீங்கள் உள்வாங்குங்கள். குழந்தைகளாக இருக்கின்ற அந்த குழந்தைகளுக்கு வன்மம் தெரியாது, அந்த குழந்தைகளுக்கு கோபம் தெரியாது, அந்த குழந்தைகளுக்கு பாராட்டுனா தெரியாது. அவர்களுக்கு தெரிந்தது அன்பு மட்டும்தான். அந்த அன்பு என்னை தாண்டி இன்னொருவருக்கு போகுதுன்னா அங்க ஒரு போட்டி வரும், அங்க ஒரு கோபம் வரும். அதனால தான் அதெல்லாம் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க குழந்தைங்க. அந்த இடத்துல அதை வந்து ஏத்துக்காம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, என்ன பார், என்ன கவனி அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க தெரியுமா? அதே அட்டென்ஷனை டீச்சர்ஸ்டையும் கொடுப்பாங்க. டீச்சர் என்ன கவனிங்க, என்ன கவனிக்கலைன்னா அழுவாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் அன்பு நிறைந்தவர்கள், எந்த வன்மமும் இருக்காது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் லேட் ஆகுது. இதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா குழந்தைகளை பொக்கிசமாக நாங்கள் ஒப்படைப்போம். அதுதான் என்னுடைய வாக்குறுதி, அதுதான் என்னுடைய வாக்குறுதி. இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்களாக அவங்க உருவாவாங்க. எதுக்கு நம்ம கிராஜுவேஷன் டே, ஸ்போர்ட்ஸ் டே எல்லாம் நடத்துறோம்? எதுக்கு அவார்டு கொடுக்கிறோம்? அவர்கள் அந்த பாராட்டை உணர வேண்டும். இந்த கிராஜுவேஷன் டே எல்லாம் பார்ப்பதற்கு 2 கண்கள் பத்தாதுன்னு நான் சொல்லுவேன், கோடி கண்கள், அவ்வளவு அழகு. குழந்தைங்க வந்து அப்படி கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் வாங்குவாங்க, கிராஜுவேஷன் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கல்ல, அவங்க அப்படியே அந்த சர்டிபிகேட்டை கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கும், எப்ப கிடைக்கும்? நமக்கு எப்ப கிடைச்சது? இதே குழந்தைக்கு அடுத்து 12 ஆண்டுகள் போகணும், அல்லது 15 ஆண்டுகள் கழிச்சு தான் அந்த குழந்தை பட்டமளிப்புன்னு இருந்தால் வாங்குவாங்க. அந்த பட்டத்தை இப்ப கொடுத்து அழகு பார்க்கிறோம். நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகள் அப்படி பூரிப்படைவாங்க இல்லையா? அந்த அற்புதமான பூரிப்பை நாங்க கொடுக்கணும்னு முயற்சி பண்றோம். நிறைய ஸ்கூல்ல
இந்த கிராஜுவேஷனை வந்து ரொம்ப பெருமையா சொல்றேன், பெரிய ஸ்கூல்ல கூட முன்னாடி நடத்தல, அறிமுகப்படுத்தினது ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் தான் திருநெல்வேலியில. கிராஜுவேஷன் ஒண்ணு கொடுத்தது, குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது நம்ம தான். இன்னைக்கு நம்ம கொடுக்கிற புக்கை நிறைய பிளே ஸ்கூல்ஸ் அல்லது நிறைய பெரிய ஸ்கூல் காப்பி பண்றாங்க, காப்பி அடிக்கிறாங்க. ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் தான். எங்க பள்ளியில மட்டும் இல்ல, இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் நல்ல முறையில வளரணுங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. எங்களை காப்பி செஞ்சாவது நல்ல முறையில பண்ணாங்கன்னா அது ஹாப்பி தான் எனக்கு, அதுல எல்லாம் மாற்றம் கிடையாது. நிறைய ஸ்கூலுக்கு பொறாமை வேற இருக்கும் நம்ம மேல, இதைத்தான் என்ன செய்யணும் தெரியுது. எங்களை பார்த்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நாங்க கூட உதவி பண்றோம், எங்க புத்தகம் வாங்குறோம், எங்க பிளே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குறோம், எல்லாத்தையும் கூட நாங்க சொல்லி தருவோம். அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. எதிர்கால சந்ததி யாராக இருந்தாலும் ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் மட்டும் இல்ல, எங்க இருந்தாலும் குழந்தைகள் பெரிய ஆளா வரணுங்கிறதுல எனக்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாது, சொல்லித்தர தயாரா இருக்கும். ஆனா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் என்னது ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ்ல ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிறாங்களா, படிச்சுட்டு எங்க ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு நிறைய ஸ்கூல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கல்ச்சர் இருக்கிற பள்ளியில நீங்க உங்க குழந்தைய சேர்க்கணுமான்னு நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அங்க படிச்ச குழந்தைய நாங்க எங்க ஸ்கூல்ல சேர்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்களுடைய மன அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. நீ வேண்டான்னு சொல்லுங்க, என் குழந்தைக்கு நல்ல கட்டமைப்பையும் அடித்தளத்தையும் அமைத்து கொடுப்பது ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ். ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ்ல ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜி முடிச்சாலே போதும், அவர்கள் எல்லா தகுதிக்குமான அனைத்து விதைகளும் அவர்கள்ட்ட விதைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பள்ளிகள் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது தண்ணி ஊத்தி வளர்க்க வேண்டியது மட்டும்தான். இதை நான் எழுதி தரேன், எல்லா குணாதிசயத்தையும் நாங்க கொடுத்துடுறோம். மற்ற பள்ளிகளுடைய வேலை என்ன, பெற்றோருடைய வேலை என்ன, தண்ணி ஊத்தி வளர்க்க வேண்டியது மட்டும்தான் வேலை. அதை மட்டும் நல்லா பழகிட்டோம்னா போதும், குழந்தைகள் தலைவர்களாக உருவாவார்கள். எங்கேயும் போய் ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்க மாட்டாங்க, எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் அந்த எம்ப்ளாயிஸ் கூட்டத்துக்கு அவன் தான் தலைவனா இருப்பான், அல்லது மிகப்பெரிய தொழிலதிபரா மாறுவாங்க. இதெல்லாம் உறுதியா நான் சொல்றேன், அதற்கான விதைகள் தான் விதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக நம்புங்கள், நம்பிக்கையோடு எங்களிடம் விட்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் குழந்தையை எங்கள் குழந்தைகள், எங்கள் குழந்தைகளை முத்துக்களாக வைரங்களாக ஜொலிக்க வைப்போம். நானும் நீங்களும் ஆசிரியர்களும் சேர்ந்து நம் குழந்தை என்னும் முத்துக்களை பிரகாசிக்க வைப்போம். அது நமது கையில் தான் இருக்கிறது. அடுத்தடுத்து குழந்தைகளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கறதுக்காக நீங்க தயாரா இருக்கீங்க அப்படின்னு மட்டும் தெரியும். ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன், குழந்தைகள் கிட்ட அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க, பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்க. பெர்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம்னா அசிங்கமாயிடும். குழந்தைங்க ஐயோ அந்த பக்கம் திரும்பி ஆடுறான், இந்த பக்கம் திரும்பி ஆடுறான், இங்க பாரு அவன் பாட்டு பாடாம ஓரமா நிக்கிறான், ஒதுங்கி நிக்கிறான். நம்மள மேடையில வந்து பேச சொன்ன எத்தனை பேர் பேச முடியும்? அப்போ ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் மூடு இருக்கு, மைண்ட் செட் இருக்கு. ஸ்கூல்ல நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இங்க வந்து மைண்ட் இருக்காது, மூடு இருக்காது. அதை அக்செப்ட் பண்ணணும். அதனால தான் சொல்றேன், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணினாலும் அழகு. அவங்கள சினிமா ஷூட்டிங்குக்கு நம்ம அனுப்பல, குரூப் டான்ஸ் ஆட விட்டு அதை ஷூட்டிங் எடுத்து சினிமா படமாக ரிலீஸ் பண்ணி 100 நாள் ஓடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவங்களுடைய மனநிலைக்கு அழகா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. எது செய்தாலும் அழகுதான். நம் குழந்தைகள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட அவர்கள் செய்வதை ரசியுங்கள், அவர்களுக்கு கைத்தட்டி பாராட்டு கொடுங்கள். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க, பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்கன்ற வேண்டுகோளை மீண்டும் பதிவு செய்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் கூறிக்கொண்டு ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த உணவு மற்ற விஷயங்கள்லாம் உபசரிப்பெல்லாம் நீங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க, என் நெஞ்சம் நெகிழ்கிறது. நான் எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு. உண்மையிலேயே அத்தனை பேரண்ட்ஸுக்கும் அதுக்கும் சிறப்பு நன்றியை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. It's time to graduate our students. For that, I invite our chief guest of honor and our dignitaries, our correspondent and chairman to graduate our kids. Let us enjoy the graduation show by our little graduates. Rion Anthony.
Ganapati. Tisa. Meha Sri. Tanuja Gandhi Vidya. Jaya Vanshika. Akshara. Jaya Vanshika. Akshara. Next LKG. Next junior KG kids, Durajayan. Sai Vishnu Prabhu. Muhyiddin Zayan. Ritvik. Roshan Rahman. Hazad Rain. Prasanna. Hazad Rain. Ihan Mehmet. Shrutika Sri. அடுத்து
Vidya. Sri Sharada. Subikshan Nathwik. Harini. ஏன் மாத்தின Krishav. Samriddhi Balan. Linisha. Valentina Yona. Jadrian Moses. பேர் தெரியாது. Next pre-KG Adithiran. NS Jashwant. Sarvesh. V. Shamrat. Ritik Manonath. Jaya Dashwant Maran.
Shaburet. Inian Kumar. Shashwant Ram. Nabilan. Ryan. Next, graduation program. Samruddha. Daria Sheikh. Jay Shubhashni. Jia Susanna. Renuka Sri. Adira. Thank you, sir. Now it's time for graduation song. Our children will present the graduation song. Sit back and enjoy the performance. Thank you. We're growing up. We're growing up. We're so proud. We're so proud. We can laugh and we can learn. We can clap and sing it. Growing up. We're growing up. Every day. Every day. We can count and we can play. We are on our way. Thank you, friends. Thank you, friends. Big smiles, big smiles. Thank you, teachers. Thank you, too. We walked our preschool miles with you. We're growing up. We're growing up. Time to go. Time to go. We'll remember all we learned and we'll always glow. Bye bye school, bye bye school. Hello world, we're off to new
with you. We're growing up. We're growing up. Time to go. Time to go. We'll remember all we learned, and we'll always glow. Bye bye school. Bye bye school. Hello world. Hello world. We're off to new adventures now, and we're ready to grow. Guest of honor address and honoring. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம குழந்தைகளை இவ்வளோ அழகாக சந்தோஷமாக ஆடினாங்க பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு மனப்பூர்வமான சந்தோஷம் இருக்கும். இந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கறதுக்கு இறைவன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ புண்ணியம் செஞ்சுருக்காரு பார்த்தீங்களா? இறைவன் தான் நம்மளுக்கு புண்ணியம் செஞ்சுருக்காரு, கரெக்டானே? நம்ம அப்போ முன்னோர்கள் நிறைய புண்ணியம் செஞ்சுருக்காங்க நம்ம குடும்பத்திற்காக. அவங்க நினைவாக நம்ம சிறிய குழந்தைகளை இறைவன் கொடுத்துருக்கான். அந்த இறைவன் நம்ம குழந்தை ரூபத்தில் நம்ம இன்றைக்கி கண்டு கழிச்சிருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, எனக்கு நான் சார் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க, குழந்தைகளை எப்படிலாம் வளர்க்கணும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது. நிறைய படிப்பு பேரண்ட்ஸை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. நான் ஒன்றே ஒன்று உங்களை எல்லார்ட்டையும் இருக்கிறேன் கும்பி வணங்குறேன். குழந்தைகளுக்கு நல்ல சத்தான உணவுகளை கொடுங்க. நம்ம வீட்டில் டெய்லி ஆரோக்கியமான உணவுகளை கொடுத்து வளங்க. ஏன்னா நாங்களாம் நான் 80ல் பிறந்திருக்கேன். ஆனால் அப்போ காலங்களில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் அவேர்னஸ்லாம் யாருமே கொடுக்கல. பட் இன்றைக்கு உள்ள ஹெல்த்து சாப்பாடு குழந்தைகளுக்கு இல்லை. அது பெரிய மிக வருத்தமாக இருக்குது. தயவுசெய்து உங்கள் குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய பாரம்பரியமான உணவுகளை வைத்து நல்ல குழந்தைகளுக்கு நல்ல டிப்ஸாக ரெடி பண்ணி கொடுங்க. அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நான் என்ன விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா, அவங்கள ஹாப்பியாக நல்லா விளையாட விடுங்க. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் நீங்கள் அவங்கள படிப்பு இங்கே விளையாட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். அவங்க இந்த வயசில் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதுக்கு தேவையான விளையாட்டுகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள். அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஷெடியூல் விட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதை வச்சுறாங்க. நல்ல உரப்பான சாப்பாடை கொடுங்க. ஏன் அப்படின்னா, உரப்பான சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னா உண்மையிலே குழந்தைகளுக்கு அந்த உரப்புத்தன்மை போய் நல்ல குழந்தைகளுக்கு எனர்ஜியாக கிடைக்கும். அதோட அறிவுத்திறன் வளரும். நல்ல விளையாட்டு போட்டியில் நல்லா வளருவாங்க. படிப்பு வைத்து நல்ல விளையாட்டில் முன்னேற வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே. அதனால் பாரம்பரியமான உணவு முறைகளை நீங்கள் கைவிட்டுறாதீங்க. இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்குன்னு சொல்லி நம்மளும் ஒரு ஒர்க்குக்கு போகிறோம் அப்படிங்காக ஈஸியாக கிடைக்கிறத பாக்கெட்டில் எடுத்து 2 நிமிஷத்தில் தண்ணியில் போட்டு கொடுத்து குழந்தைகளை யாருமே நீங்கள் அனுப்பாதீங்க. நல்ல சாப்பாடு நல்ல ஆரோக்கியமாக கொடுங்க. இதான் என்னோட அன்பான வேண்டுகோள். இப்போது இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்களாம் ஒரு 3 ஹவர்ஸ் இந்த குழந்தைகளை விட்டுருவீங்க. ஆனால் அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்க்குறது இந்த டீச்சர்ஸ் தான். உண்மையிலே அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம எல்லாருமே ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாமா? தேங்க்யூ. ஏன்னா நம்மளால் ஒரு 10 நிமிஷம் குழந்தைய பார்க்க முடியாது. டக்குன்னு ஒரு பந்து எடுப்போம், அங்கே போடுவோம் 50,000 டிவி வாங்கிச்சிருப்போம், டிவி போயிருக்கும். எத்தனை பேர் வீட்டில் டிவி போயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மாதத்தில் என் வீட்லேயும் அதே காரணம் தான். மாதத்தில் ஒரு ரிமோட் உடையும். மாதத்தில் ஒரு ரிமோட். ஏன்னா கேபிள் டிவிக்காரர் என்னையை பார்த்து கேட்பார், தம்பி உன் வீட்டில் நான் மொத்தமாக வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 120 ரிமோட் அப்படிம்பார். ஏன்னா அந்தளவுக்கு உடைப்பாங்க. உடைத்தாலும் அதுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கோன்னா, டிவி ரிமோட்டை உடைத்தால் 3 நாள் டிவி பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு சம்மதம்னா டிவி ரிமோட்டை உடைக்கன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்கேன் டிவி கீழே. எப்படி டிவி கீழே எழுதி வச்சுருக்கேன், டிவி ரிமோட்டை உடைத்தால் 3 நாள் டிவி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்கேன். அதனால் இப்போ எங்கள் வீட்டில் டிவி ரிமோட்டு உடையலை. இதெல்லாம் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியாது. நம்ம பார்க்க முடியல அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைகள் அதை ஷேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம என்னென்ன பொருள்லாம் எப்படிலாம் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் குழந்தைகளை சொல்லிக் கொடுங்க. அதே மாதிரி குழந்தைகள் வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் மொபைலில் எல்லாருமே பார்ப்பாங்களான்னு தெரிய முடியாது. இப்போ பார்க்குற பெண்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில். ஏன்னா என்னோடய ஒய்ஃபும் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க. அதனால் சொல்ல வரேன், அதை தப்பாக சொல்லக்கூடாது இல்லையா? என் ஒய்ஃபும் வந்ததுக்கப்புறம் என் குழந்தைகள் ரிமோட்டில் மொபைலில் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு டைம் வந்து மொபைலில் பார்க்குறேன். நான் என்ன பண்ணேன்னா வேலையை முடிச்சுட்டு நான் 10:30 தான் போவேன். குழந்தைகளை வந்தோடனே அப்பான்னு பாசமாக பிடிப்பாங்க. உடனே ஒரு பையன் பாக்கெட்டில் கை விடுவான், ஒரு பையன் கீழே உள்ள பாக்கெட்டில் கை விடுவான். ஏன்னா அப்பா ஃபோன் எங்கே வச்சுருக்கான்னு பார்க்காடி. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என் ஃபோன் அங்கேருந்து போக முன்னாடியே நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியே கொண்டு போகிறேன். என்ன ரீசனுக்காக அப்படின்னா, அப்பா சார்ஜ் இல்லைப்பா, கொஞ்சம் ஓவர் டென்ஷன், நல்லா ப்ரெஷர் வந்துச்சு, நல்லா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டுப்பா, நாளைக்கு விளாண்டுக்கப்பான்னு சொல்லி இப்படி நாளைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நான் தள்ளி கொண்டு போகிறேன்.
அதே மாதிரி நீங்களும் நம்ம ஜென்ஸாக இருக்கோம் எல்லாருமே, அதனால் நம்ம ஒரு பாசம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் போகிறோமா, போயிட்டு அந்த குழந்தைய பார்க்க நம்ம மொபைலில் கொடுத்தா தான் அது பாசம் நினைக்கும். அது இல்லை, அதனால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். வீட்டில் இருக்க ஒய்ஃபுகளும் குழந்தைகள் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறைய பாருங்கள், என்ன மாதிரி ஹெல்த்தான டிப்ஸ்லாம் செஞ்சு கொடுக்கலான்னு நிறைய ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ முன்னே இருந்த முதியோர்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் இருக்காங்க, அவங்க சொல்கிறத மருமகள் கேட்குறது கிடையாது. ஏன்னா காலம் அப்படி மாறிட்டு, அதனால் நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குறோம் நிறைய. இப்போ தலைவலினாலும் உடனே யூடியூப்பில் பார்க்க, தலைவலி எந்த மாதிரி மாத்திரை போட்டால் சரியாக வரும்னு சொல்லி உடனே யூடியூப்ல போய் மெடிக்கல் போய் வாங்குறோம். தயவுசெய்து யூடியூப் நல்லதுக்கு இருக்குது, கெட்டதுக்கு இருக்குது. யாரும் யூடியூப்பில் அதிகமாக அடிக்டட் ஆக வேண்டாம். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு பாட்டை வச்சுருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுகளை கொடுத்து குழந்தைகள் நல்லா சிறப்பாக வளருங்க. ஆரோக்கியம் மட்டும்தான் உங்கள் குழந்தைக்கு. இன்றைக்கி கோடீஸ்வரன் நகர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, கோடீஸ்வரன் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களோட குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் மிக மிக தேவை. அதே மாதிரி நல்ல படிப்பு செல்வங்களுக்கு நல்லா கொடுங்க. உரப்பான காரசாரமான உணவுகளை கொடுங்க. ஏன் அப்படின்னா அது நல்லா சிறப்பாக விளையாடுங்க, என்னோட நம்பிக்கை இருக்குது. இது போல் நான் சொல்ல ஒன்று அன்பான வேண்டுகள் எனக்கு என்ன, பெற்றோர்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து சார் சொன்ன மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணணும். அதாவது எல்லாருமே வந்து மற்ற குழந்தைகளை கம்பல் பண்ணாதீங்க, மற்ற ஃபேமிலியை கம்பல் பண்ணாதீங்க. இப்போ நீ அவங்களும் நல்லா தானே பண்ணியிருக்க, சூப்பராக இருந்துச்சுப்பா அப்படின்னு. இப்போ சார் சொன்னாங்க இல்லையா, ஒரு குழந்தை அழைச்சி, ஒரு குழந்தை சிரிச்சிச்சு, ஒரு குழந்தை நான் கையெடுத்து கும்பிட்டேன், அந்த குழந்தைய கையெடுத்து கும்பிடுச்சு இல்லையா. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்து வளைங்க. அதான் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆக்டிவாக, அதாவது சிரிப்பாகவே காமெடியாகவே கொண்டு போங்க அந்த குழந்தைகளை. அந்த மனநிலைக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும், எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் என் காலத்தில் நான் பார்த்துக்கணும்ல, ஒருத்தர் அழுதுகிட்டு இருப்பான், ஒருத்தர் சிரிச்சிட்டு இருப்பான். அவங்க ரெண்டுக்குள்ளே எப்போவுமே ஒரு போட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த ரெண்டு போட்டி என்னால் இன்ன வரைக்கும் தீர்க்க முடியல. ஏன்னா இவன் அடித்தா அவன் அடிப்பான், அவன் அடித்தா இவன் அடிப்பான். அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் முடியல. நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன், என்ன பண்ணால், எப்போ அங்கே வாங்க, உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அடிக்கடி சண்டை வந்துகிட்டே இருக்குது, உங்கள் ரெண்டு பேரும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. நான் ஒன்று செய்கிறேன், யாரெல்லாம் சண்டை ஃபஸ்ட்டு போடுறீங்களோ அன்றைக்கி அந்த உள் ரூமில் போய் படுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அடித்தவன் உள் ரூமில் படுத்துக்கணும். யார் சண்டை அடி வாங்கினானோ அவன் என் கூட வந்து படுத்துக்கணும். அப்படி அவன் தனியாக படுக்கும்போது அவனுக்கு பயம் கொடுத்துட்டு, ஐயோ நம்ம அண்ணன் அடித்தா நம்ம அப்போ தனியெல்லாம் படுக்க போட்டுருவாங்க அப்படின்னு. அதனால் எல்லாருமே ஒன்றா இணைஞ்சிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி குழந்தைகளை வந்து ஒரு அர்ப்பணிப்போட கொண்டு வாங்க. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எங்களுடைய பாளையங்கோட்டை முன்னாள் தலைவர் நீதி குருசாமி சார் அவர்களுக்கும், ஜேசியிலேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், அதுக்கு ஆனந்தி குருசாமி மேடமுக்கும் மற்றும் இங்கே இருக்க டீச்சர்ஸுக்கும். உண்மையில் நாங்கள் பொங்கல் விழா நடத்தினோம், சாரி தப்பாக நினைக்காங்க, பொங்கல் விழா நடத்தினோம். அந்த பொங்கல் விழாவில் வந்து உண்மையிலே நான் வந்து என் லைஃப்பில் பார்க்கல. பட்டு எங்கள் காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரிலாம் டீச்சர்ஸ் யாருமே எங்களுக்கு சொல்லி தரல. ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன்லாம் கிடையாது. ஒரு விதமாக பொங்கல் நம்ம பாரம்பரியமான எப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பராக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுலேயும் கோதுமை பொங்கல்னு வச்சுருந்தாங்க. உண்மையில் அதை இன்னும் மறக்க முடியல. நெய் விட்டு கோதுமை பொங்கல். நம்ம காலத்தில் கஞ்சி அரிசி கிடைக்கிறதே வெறி அபூர்வம். இன்றைக்கி கோதுமை பொங்கல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே இருக்க டீச்சர்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்க கோடீஸ்வர பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. I request our correspondent ma'am and sir to honor our guest of honor. Now it's time for sports prize distribution. For that, I request our chief guest to be on stage for give away the prize. Harini second prize, Ritvik third prize. Category
Vishan Advik, third. Balloon bursting. First place, Sri Sarada. Second place, Sai Vishnu Prabhu. Third place, Muhaddin Zayar. Sri Sarada first place, Sai Vishnu Prabhu second place, Muhaddin Zayar third place. Balloon bursting. Ninisha first place, Samruddhi Balan second place, Valentina Jonas third place. Third place Valentina Jonas. Frog race, Ihan first place, Durajayan second place, Roshan Rahman third place. உங்கள் வியாபாரத்தை இன்னும் மேம்படுத்த விளம்பர வண்டி தேவைக்கு எங்களிடம் அணுகவும் 9443554244